Good morning, children. Due to some personal problems, teacher is compelled to go through this type of video for today's class. Okay, so all of you go through the same, and if you feel any difficulty, teacher will clear it. Okay, so now we are continuing with our exercise 8.2 ആണ് അതിൽ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിക്കോസ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ബേസിക് വൺ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഷോ ദാറ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ജോയിനിങ് മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ വൺ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഈസ് ഗിവൺ. എനി ഷേപ്പ് യു ക്യാൻ ഹാവ്. ടീച്ചർ ഈസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ആണ്. Give the name as ABCD. Consider midpoints of opposite side line segment joining midpoints of opposite sides ആണ്. So let us consider the midpoints as PQRS എന്ന് എടുത്തു. Now your question is the line segment joining the midpoints of opposite sides. So P and R, midpoints of opposite sides, and here also Q and S. So what they told you is show that PR and QS bisects each other. PR ഉം QS ഉം bisects each other ആണ്. How can we prove the same? So in order to prove these two are bisecting each other, let us join PQRS. Then what we are going to do is we are going to prove that PQRS is a parallelogram. If PQRS is a parallelogram, as they told, PR and QS will bisect each other ആണ്. So how to show that PQRS is a parallelogram? What we do? അതിന് നിങ്ങൾ any one of the diagonal you can join എന്നാണ്. any one of the diagonals ആട്ടോ, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ we can complete PQRS. We can complete PQRS കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ജോയിൻ എനി വൺ ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ ആണ്. ടീച്ചർ ഈസ് ഡ്രോയിങ് ബി ഡി ആണ്. സോ ജോയിൻ ബി ഡി എന്ന് എഴുതി. ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അതായത് ബി ഡിക്ക് മുകളിലും ഒരാൾ ബി ഡിക്ക് താഴെയും. അപ്പോൾ ബി ഡിയുടെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്നത് ആരാ? എ ബി ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിളാണ്. എ ബി ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് പി ആൻഡ് എസ് ആർ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ. അങ്ങനെ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പി എസ് എന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു മിഡ് പോയിൻറ്റ് തിയറം വാട്ട് ക്യാൻ വി സേ? പി എസ് ഈസ് പാരലൽ ടു ബി ഡി ആൻഡ് ആൾസോ ഹാഫ് ഓഫ് ബി ഡി എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ക്യാൻ വി സേ? പി എസ് പാരലൽ ടു ബി ഡി ആണ്. പി എസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി ഡി ആണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഓക്കെ, എന്തായിരുന്നു റീസൺ? മിഡ് പോയിൻറ്റ് തിയറം ആണ് കേട്ടോ. മിഡ് പോയിൻറ്റ് തിയറം, അക്കോർഡിംഗ് ടു മിഡ് പോയിൻറ്റ് തിയറം ദിസ് ഈസ് പോസിബിൾ ആണ്. സിമിലർലി ടീച്ചർ ബി ഡി വെച്ച് അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ആരാ? ക്യു ആർ പാരലൽ ടു ബി ഡി കോമ ക്യു ആർ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി ഡി. അവർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 സെയിം റീസൺ ആണ്, മിഡ് പോയിൻറ്റ് തിയറം ആണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. സോ ഫ്രം 1 and 2 by comparing these two equations, so from 1 and 2 what can we write? PS equal to QR comma PS parallel to QR, which implies quadrilateral PQRS is a parallelogram എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, പാരലലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ വാട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡയഗണൽസ്? ഡയഗണൽസ് വിൽ bisect each other. PR and QS will bisect each other. Clear ആണോ? ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ we have to show that PR and QS bisect each other എന്നാണ്. In order to prove their bisection, what we have to do? We are going to show that PQRS is a parallelogram. So we can consider any one of the diagonals, and according to the diagonals select two triangles, one on its left side, one on its right side. അപ്പോൾ എ ബി ഡിയിൽ പി എസ് പാരലൽ ടു ബി ഡി, പി ക്യു എസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി ഡി. താഴെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ ക്യു ആർ പാരലൽ ടു ബി ഡി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി ഡി. കമ്പയറിംഗ് ദ ടു ഇക്വേഷൻസ് വി ക്യാൻ PS equal to QR, PS parallel to QR, which means PQRS is a parallelogram. If PQRS is a parallelogram, what about PR and QS? They will bisect each other.
and it is finished. Our next question is second question ആട്ടോ. ABCD is a rhombus. What is meant by rhombus? Rhombus means all sides are equal ആണ്. Which one is a rhombus? ABCD, the outer figure ആണ്. അപ്പോൾ ABCDയിലെ all sides are equal ആണ്. AB 3 cm ആണെങ്കിൽ BC 3, CD 3 and AD is also 3 cm ആണ്. And they told you PQRS are mid points എന്നാണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ മിഡ് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു. Let us join PQRS. Question is show that quadrilateral PQRS is a rectangle എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ? പാരലലോഗ്രാം വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഈസ് 90 ഡിഗ്രി. പാരലലോഗ്രാം ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രിയും കൂടെ ആയാൽ വാട്ട് ക്യാൻ വി സേ? നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ പാരലോഗ്രാം പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജോയിൻ വൺ ഓഫ് ദ ഡയഗണലാണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിഗറിൽ AC ആണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ AC ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നോക്കൂ. ട്രയാങ്കിൾ ADC എടുത്താൽ വിച്ച് വൺ ഈസ് പാരലൽ ടു AC ആണ്? SR പാരലൽ ടു AC, SR ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് AC. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, what theorem you have to use? മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് സിമിലർലി അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ഏതാ? ABC എന്നാണ്. അതിനകത്ത് വരുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റോ PQ ആണ്. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ സേ PQ പാരലൽ ടു AC, PQ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് AC എന്ന് എഴുതാം. റീസൺ എന്തായിരുന്നു? മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം ആണ് കേട്ടോ. സെയിം മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം എന്ന് എല്ലാവരും എഴുതണം, മറക്കരുത്. If you feel any difficulty, you can ask me the same. Okay. അപ്പോൾ മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി അല്ലേ. നൗ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഫ്രം 1 and 2. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ കമ്പൈൻഡ് റിസൾട്ട്? എന്തായിരിക്കും? SR ഈക്വൽ ടു PQ, SR പാരലൽ ടു PQ. SR പാരലലും ആവും, SR ഈക്വലും ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ. അപ്പോൾ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് PQRS is a പാരലലോഗ്രാം. അത് ഉൾപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. SRും PQ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഏതാ? PQRS ആണ്. PQRS is a പാരലലോഗ്രാം. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി അല്ലേ. ഇനി വൺ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി എന്നാണ്. അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് റോംബസ് നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. വാട്ട് അബൌട്ട് ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ റോംബസ്? ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ റോംബസ് എന്താ? പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വൺ അനദർ ആവും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡയഗണൽ AC, രണ്ടാമത്തെ ഡയഗണൽ ആരാ? BD ആണ്. കാരണം ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ റോംബസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ ആണ് കേട്ടോ. ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ റോംബസ്. ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ റോംബസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്വയറും റോംബസും ആകുമ്പോൾ ഡയഗണൽസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വൺ അനദർ എന്നാണ്. റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഡയഗണൽസ് ആർ ഈക്വൽ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ AC പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു BD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ റോംബസ് ആണ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വൺ അനദർ ആണ്. ഇനി പിക്ചറിൽ നിന്നും ACക്ക് പാരലൽ ആവുന്ന ഒരു ചെറിയ സൈഡ് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ SR എടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് PQ എടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം. ടീച്ചർ PQ ആണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം? ACക്ക് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സൈഡാണ് PQ. അപ്പോൾ ടീച്ചർ PQ എടുത്തു. അതുപോലെ BDക്ക് പാരലായിട്ട് അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സൈഡ് എടുത്ത് നോക്കൂ. PQന് അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ട് എന്നാൽ BDക്ക് പാരലായിട്ട് വരുന്നത് ആരാ? ഇപ്പോൾ BD ആണ്. അതിങ്ങനെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ BDക്ക് പാരലായിട്ട് വരുന്നത് ആരാ? ഒരാൾ QR, ഒരാൾ PS. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ എടുക്കാം. രണ്ടെടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ PQ ആണ് എടുത്തത്. PQ വന്നോട്ടെ, അത് അവിടെ നിന്നോട്ടെ. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമുള്ള ഇതെടുക്കാം. QR എടുക്കാം, PS എടുക്കാം. ടീച്ചർ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് QR ആണ്. അപ്പോൾ ACക്ക് പാരലായിട്ട് PQയും BDക്ക് പാരലായിട്ട് QRും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ PQ ആൻഡ് QR ആയിരിക്കും? ദേ ആർ ആൾസോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കുന്നതാണ്. PQ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു QR, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് വിച്ച് വെർട്ടെക്സ് ഈസ് കോമൺ? ഇവിടെ Q ആണ്. സോ ആംഗിൾ Q ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എഴുതാൻ കാരണം? സിൻസ് AC പാരലൽ ടു PQ, QR പാരലൽ ടു PD എന്നാണ്. അപ്പോൾ AC പാരലൽ ടു PQ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അല്ലേ. ACയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ PQ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ACക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് നമ്മൾ BD എടുത്ത പോലെ PQന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ ഇവിടെ എടുത്തത്? QR ആണ് എടുത്തത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതാ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറും? ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറും? 90 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ പാരലലോഗ്രാം വൺ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ഇംപ്ലൈസ് PQRS ഈസ് എ എന്തായിരിക്കും? PQRS ഈസ് എ
റെക്റ്റാങ്കിൾ. അപ്പോൾ പാരലലോഗ്രാമായി 1 ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആയി, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് PQRS ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ. ക്ലിയർ ഓർ നോട്ട്? നൗ ടീച്ചർ ഈസ് മൂവിങ് ടു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റിവേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ആട്ടോ. ഇവിടെ ABCD ദ ഔട്ടർ വൺ ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ്. PQRS ആർ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. ഷോ ദാറ്റ് PQRS ഈസ് എ റോംബസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ABCD ആണ്. ABCDയുടെ കേസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചർ ടോൾ യു ഡയഗണൽസ് ആർ ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ, ഡയഗണൽസ് ആർ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെറ്റസ് ബിഗിൻ വിത്ത് സെയിം കണ്ടീഷൻ. ജോയിൻ എനി വൺ ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പാരലോഗ്രാം ആവണം അല്ലേ. അപ്പോൾ പാരലോഗ്രാം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോയിൻ BD ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് AC എങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജോയിൻ AC ആൾസോ കേട്ടോ. BD എടുത്തു, 2 ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യേ. ട്രയാങ്കിൾ ABD എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ABDക്ക് അകത്ത് വരുന്ന ലൈൻ ആരാ? PS പാരലൽ ടു BD, PS ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് BD. ഇക്വേഷൻ 1 ആണ്. റീസൺ അറിയാലോ, മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം വ്യക്തമാക്കി എഴുതിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം. സെക്കൻഡ്ലി ട്രയാങ്കിൾ ABCD. ട്രയാങ്കിൾ BCD എടുത്താൽ QR പാരലൽ ടു BD, QR ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് BD. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. സെയിം റീസൺ ആണ്, മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രം 1 and 2 what can we say? From 1 and 2 what can we say? PS parallel to QR, PS equal to half QR എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംപ്ലൈസ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ PQRS, ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഈസ് എ എന്തെഴുതാം? ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ PQRS ഈസ് എ പാരലലോഗ്രാം എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ പാരലലോഗ്രാം ആണെന്ന് നമ്മൾ ആൾറെഡി പ്രൂവ്ഡ് ആണ് അല്ലേ, പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റോംബസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ റോംബസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ? പാരലലോഗ്രാം വിത്ത് ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഓൾ സൈഡ്സ് വേണ്ട, നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി? ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്ജസൻറ്റ് പെയർ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഡൗട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട്, പ്രീവിയസ് കേസിൽ റോംബസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ എന്തെടുത്തത്? AC പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു BD എന്നെടുത്തത്. ഇവിടെ AC ഈക്വൽ ടു BD ആവാൻ കാരണം എന്താ? ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നാണ്. ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ എന്നാണ്. നമുക്ക് അത്ര എഴുതണ്ട, അത്ര മതി. ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് എഴുതി. ACക്ക് പാരലായിട്ട് പിക്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഏരാ? ACക്ക് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ലൈൻ വേണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ എടുക്കാം. PQനെയാണ് ടീച്ചർ എടുത്തത്, PQ എന്ന് എഴുതി. BDക്ക് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളെ എടുക്കൂ. BDക്ക് പാരലായിട്ട് വരുന്ന 2 പേരേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ആരെടുത്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ PS എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ QR എടുക്കുക, ആസ് യു വിഷ്. ടീച്ചർ QR തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? AC ഈക്വൽ ടു BD ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി PQ ഈക്വൽ ടു QR ആവും. യു നോ വൈ? കാരണം QR ഈസ് ഈക്വൽ ടു BD ആൻഡ് QR ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് BD എന്ന് തിയറം പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു തിയറം PQ പാരലൽ ടു ACയും PQ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ACയുമാണ്. ഓക്കെ, ഡയഗണൽസ് ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് പാരലായിട്ട് വരുന്ന പീസസും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി. ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ PQ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ PQ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ ABCയിലെ PQ പാരലൽ ടു AC, PQ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് AC എന്നറിയാം അല്ലേ. ബട്ട് ഹാഫ് AC ആരോട് ഈക്വലാണ്? ഹാഫ് BDയോട് ഈക്വലാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ PQ ഈക്വൽ ടു QR എന്ന് ലെങ്ത് വൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഈക്വൽ ആയത്. അപ്പോൾ പാരലലോഗ്രാമായി അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ PQRS ഈസ് എ റോംബസ് എന്നെഴുതാം. ഓക്കെ, പാരലലോഗ്രാം പ്രൂവ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റിൽ. ദെൻ നമ്മൾ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ റോംബസ് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, we are moving to fourth question ആണ്. ABCD is a trapezium ആണ് with AB parallel to DC. Trapezium means only one pair of parallel sides ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് AB parallel to DC ആണ്. BD is a diagonal എന്നാണ്. There are 2 diagonals ആണ്, AC and BD ആണ്. അപ്പോൾ they told you to join BD ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്.
ഇ ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ഡി ആണ്. അപ്പോൾ അവർ തന്ന കണ്ടീഷൻസ് മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇ ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൈഡ് എ ഡി ആണ്. അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ടീച്ചർ വരച്ചു. ഇ ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ബി ഡി ഡയഗണൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇനി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ത്രൂ ഇ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ആ ലൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? എനി ലൈൻ ആണോ? നോ, പാരലൽ ടു എ ബി ആണ്. ഈ ലൈൻ ആർക്ക് പാരലൽ ആണോ? എ ബിക്ക് പാരലൽ ആണോ? ബട്ട് എ ബി ഈസ് പാരലൽ ടു ഡി സി ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ പിന്നെ ആരോട് പാരലലായി? ലൈക്ക് ദിസ് വേ, എ ബി പാരലൽ ടു ഡി സി എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൾറെഡി ഇതേ ടോൾ യു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് എൽ പാരലൽ ടു എ ബി ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എൽ പാരലൽ എ ബി പാരലൽ ഡി സി എന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തൂടെ? ഓക്കെ, എ ബി പാരലൽ ടു ഡി സി ആണ്. എൽ പാരലൽ ടു എ ബി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? എൽ പാരലൽ ടു എ ബി പാരലൽ ടു ഡി സി എന്ന ഒരു കമ്പൈൻഡ് റിസൾട്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആ ലൈൻ വെൻ ദ ലൈൻ ഈസ് മൂവിങ് ഇറ്റ് ടച്ചസ് ബി സി അറ്റ് എഫ്. ബി സിയെ എഫിൽ ടച്ച് ചെയ്യാണ്. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഷോ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൈഡ് ബി സി എന്ന് എത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ട്രപ്പീസിയം വെച്ചിട്ട് ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഈസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രപ്പീസിയം ഡയറക്ട്ലി യു കാൺ റൈറ്റ് എഫ് ഈസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് വി സ്റ്റഡീഡ് മിഡ് പോയിന്റ് തിയറംസ് ആർ അപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഹാവ് ജോയിൻഡ് ബി ഡി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ടീച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇ എഫ് ജി ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ. ജി എന്ന പോയിന്റ് അവിടെ കൊടുത്തു അല്ലേ? എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എന്ന പോയിന്റ് കൊടുത്തു. ഇനി ടീച്ചറുടെ കൈ നോക്കിക്കോളൂ, ഏത് ട്രയാങ്കിളാണ് ടീച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതോ? ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമാണ് ടീച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേരാണ് എ ഡി ബി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ. ഈ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഇ ഈസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇ ജി ഈസ് പാരലൽ ടു എ ബി ആയാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദിസ് ജി? ജി ഈസ് ആൾസോ എ മിഡ് പോയിന്റ് എന്നാണ്. വൈ? യൂസിങ് കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ എഴുതാണ് ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ബിയിൽ നിന്നും ഇ ഈസ് മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ഡി ആണ്. ഇ ഈസ് മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ഡി കോമ അടുത്തത് ഏതാണ്? ഇ ജി പാരലൽ ടു എ ബി ഇംപ്ലൈസ് എന്തായിരിക്കും? ജി ഈസ് ആൾസോ എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഏതായിരിക്കും സൈഡ്? ബി ഡി എന്ന സൈഡായിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്തായിരുന്നു റീസൺ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത്? കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം. കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം. കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം ആണ്. കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം പ്രകാരമാണ് ഈസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ഇ ജി പാരലൽ ടു എ ബി ഇംപ്ലൈസ് ജി ഈസ് ആൾസോ എ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് കിട്ടിയത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ റിവേഴ്സിൽ എടുക്കുക. കാരണം ഇവിടെയാണ് വലിയ ലൈൻ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇതൊരു വെർട്ടെക്സ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ആ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്നത് ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ ഡി ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ ജി ഈസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രൂവ്ഡ് ആണ് അല്ലേ? ജി ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. ജി എഫ് ഈസ് പാരലൽ ടു ഡി സി എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാണ്. കമ്പൈൻഡ് റിസൾട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞതാണ്. സോ ജി ഈസ് എ മിഡ് പോയിന്റ്. ജി എഫ് പാരലൽ ടു ഡി സി ഇംപ്ലൈസ് എഫ് ഈസ് ആൾസോ എ മിഡ് പോയിന്റ്. വൈ? കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഡി ബി സിക്ക് അകത്ത് ജി ഈസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബി ഡി. അതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പ്രൂവ്ഡ് ആട്ടോ. മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡി ബിന്നോ ബി ഡിന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ജസ്റ്റ് പ്രൂവ്ഡ് ആണ് റിസൾട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു അസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൂവ്ഡ് നൗ. അപ്പോൾ പ്രൂവ്ഡ് ആയി. നെക്സ്റ്റോ ജി എഫ് ഈസ് പാരലൽ ടു ഡി സി. ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഓഫ് എ ലൈൻ ആണ് അല്ലേ? ലൈനിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജി എഫ് ഈസ് പാരലൽ ടു ഡി സി എന്ന് പറയാം. ഇംപ്ലൈസ് എഫ് ഈസ് ആൾസോ എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് വിച്ച് വൺ? മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബി സി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ? ബി സിയുടെ സൈഡിലല്ലേ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. റീസൺ എഴുതിക്കോളൂ. യൂസിങ് കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം. യൂസിങ് കോൺവേഴ്സ് ഓഫ്
മിഡ് പോയിന്റ് തിയറാണ്. If you feel doubt, you can ask me the same. Okay? We are moving to today's last question. In a parallelogram ABCD, E and F are midpoints of opposite sides AB and DC. ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ്, രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഷോ ദാറ്റ് ദ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ജോയിനിങ് AFും CEയും ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലുക്ക് അറ്റ് BD. ഈ BD എന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം 3 പീസുകളായി കട്ടായി അല്ലേ. ഇതൊരു പീസാണ്, ഇത് സെക്കൻഡ് പീസാണ്, ഇത് തേർഡ് പീസാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ടീച്ചർ ഇവിടെ പോയിന്റ്സ് എടുത്തു, PQ എന്ന് എടുത്തു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് DP, നെക്സ്റ്റ് PQ, പിന്നെ ഉള്ളത് QB അല്ലേ. 3 പീസുകളായിട്ട് കട്ടായിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ട്രൈസെക്ട് BD എന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, ഇനി 3 പീസസ് അല്ല, 3 ഈക്വൽ പീസസ് എന്നുള്ള വേർഡ് മീനിങ് ആണ് എന്ത്, ട്രൈസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ബൈസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിങ് ഇൻ ടു 2 ഈക്വൽ പീസസ് ആണ്. ട്രൈസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിങ് ഇൻ ടു 3 ഈക്വൽ പാർട്സ് എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമുക്കിത് പാർട്ടുകളാക്കി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈൻസുകൾ പാരലൽ ആണെന്ന് കിട്ടണം അല്ലേ. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ആൾറെഡി കണ്ടതായിരുന്നു, ഈ ലൈൻ L ഈസ് പാരലൽ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ AF എന്ന ലൈനും CE എന്ന ലൈനും ആർ ദേ പാരലൽ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗിവൺ ആണ്. ബട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ദ സെയിം. ABCD ഒരു പാരലലോഗ്രാമാണ്. ABCD ഈസ് എ പാരലലോഗ്രാം എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം, AB പാരലൽ ടു DC ആണെന്നും AB ഈക്വൽ ടു DC ആണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ. പാരലലോഗ്രാം ആവുമ്പോൾ തന്നെ AB എന്ന സൈഡ് DCയോട് ഈക്വലും ആണ് പാരലലും ആണ് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കൂ, ടീച്ചർക്ക് AB വേണ്ട, ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ AEയിലേക്ക് വരികയാണ് അല്ലേ. AE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹാഫ് AB അല്ലേ. AB ഈക്വൽ ടു DC ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം, ഹാഫ് AB ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് DC എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഹാഫ് AB ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് DC എന്ന് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ടീച്ചർ പിക്ചറിൽ നിന്നും 2 പീസുകളുണ്ട് ABക്ക്, AE EB ഉണ്ട്. ടീച്ചർക്ക് വേണ്ടത് AE ആണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്ത് എഴുതി, AE പാരലൽ ടു, ഇവിടെ ടീച്ചർക്ക് വേണ്ടത് CF ആണ്. AE പാരലൽ ടു CF, AE ഈക്വൽ ടു CF എന്ന് എഴുതി. കാരണം അറിയാലോ, ഹാഫ് ഓഫ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആണ്. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് AECF ഈസ് എ പാരലലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിക്ചർ നന്നായി നോക്കണം. AECF എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ പാരലലോഗ്രാം അവിടെ ഫോം ചെയ്തു. പാരലലോഗ്രാം ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സൈഡുകൾ എന്താവും റിലേഷൻ, AFും CEയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്തായിരിക്കും, പാരലൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ എന്നാണ് അല്ലേ. പക്ഷേ ടീച്ചർക്ക് ഈക്വൽ എന്ന് വേണ്ട, ടീച്ചർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി, പാരലൽ എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ കിട്ടിയാൽ മതി. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ, ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പിക്ചർ നന്നായിട്ട് നോക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പിക്ചറിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമുക്ക് 2 ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കി ടീച്ചർ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നന്നായി നോക്കിക്കോളൂ. ടീച്ചർ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഏതാണ് ടീച്ചർ എടുക്കുന്നത്, DQC എന്ന ട്രയാങ്കിൾ. മനസ്സിലായല്ലോ, DQC. DQCക്കകത്ത് F ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. മാത്രമല്ല ഈ ലൈൻ PF എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ഈക്വൽ പാരലലാണ്, QCക്ക് പാരലലാണ്. കാരണം ആക്ച്വലി AF ആണ് CEക്ക് പാരലൽ എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞത് ഇവിടെ അല്ലേ. അപ്പോൾ AF എന്ന് മുഴുവൻ എടുക്കാതെ PF എന്ന ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തു. അതേപോലെ CE എന്ന് എടുക്കാതെ QC എന്ന ഒരു ചെറിയ പീസാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ എടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ ഏതായിരുന്നു, ട്രയാങ്കിൾ DQC എടുത്തിട്ട് ടീച്ചർ അതിൽ F ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. F is a midpoint. F is a midpoint and FP parallel to QC implies which one? Q is a midpoint of, സോറി Q അല്ല കേട്ടോ, അവിടെ P ആണല്ലോ വരുന്നത് അല്ലേ. സോറി, ടീച്ചർ എടുത്ത ലൈൻ ഇത് മാറിപ്പോയി. ഇവിടെ P ആണ് കേട്ടോ മിഡ് പോയിന്റ് വരെ. FP വന്നു കഴിയുമ്പോൾ P is a മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് DQ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. DQ എന്നതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ DQ എന്ന ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് P എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ, DP ഈക്വൽ ടു PQ എന്നാണ്. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് DP ഈക്വൽ ടു PQ. വൈ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് യൂസിങ് കോൺവേഴ്സ് ഓഫ്
മിഡ് പോയിൻ്റ് തിയറം. മിഡ് പോയിൻ്റ് തിയറത്തിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, അല്ലാതെ മിഡ് പോയിൻ്റ് തിയറം അല്ല, അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ കോൺവേഴ്സ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഡി പി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു എന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സർക്കിൾ ചെയ്തിടാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അതേ പിക്ചറിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും പോവുകയാണ്. ഇനി ടീച്ചർ എടുക്കുന്ന അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിക്കോളൂ. എ ബി പി എന്ന ട്രയാങ്കിളാണ് ടീച്ചർ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ട്രയാങ്കിൾ എ ബി പി എന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ തിരിച്ചാണ് ടീച്ചർ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, കാരണം നമ്മൾ ക്യൂ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ ഈസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇ ക്യൂ പാരലൽ ടു എ പി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ ഈസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബി പി എന്ന് വരും കേട്ടോ. ബി പി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ബി ക്യൂ ഈക്വൽ ടു പി ക്യൂ എന്നെഴുതാം. ബി ക്യൂ ഈക്വൽ ടു പി ക്യൂ എന്നെഴുതാം. ഇത് എന്ത് തന്നെയാണ്? യൂസിങ് കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തിയറം തന്നെയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ സർക്കിൾഡ് വൺ നോക്കൂ. ഡി പി ഈക്വൽ ടു പി ക്യൂ എന്ന് ടീച്ചർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പി ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ബി ക്യൂ എന്നും ടീച്ചർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പൈൻഡ് റിസൾട്ട് എന്തെഴുതാം? വി ഹാവ് ഡി പി ഈക്വൽ ടു പി ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? 3 പീസുകളും ഈക്വലായി. ദാറ്റ് ഈസ് diagonal BD, that is diagonal BD gets trisected. അതവിടെ ട്രൈസെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു, 3 ഈക്വൽ പീസുകളായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. So all of you go through the same. If you feel any doubt in this, you can ask me personally. Thank you.